Dear students, welcome to my Dreams Comes True YouTube channel. I am Prashant Khadbade, inviting you to my today's lesson. We are going to learn about one such beautiful poem. The poem is Golden Chain. This poem is belong to 8th standard English subject. Okay, now let's we share a page of this poem. Dear students, let's we see the poem Golden Chain. Okay, the poetess of this poem is Helen Steiner Rice. Helen Steiner Rice is a very famous poetess. In this poem, the poetess Helen Steiner Rice reveals the importance of friendship. He compared the friendship with rare and precious jewel. He, in this poem, the friendship is called a treasure. This treasure grows every year. Now, in this poem, the poetess Helen Steiner Rice described the friendship, importance of friendship, describe the importance of friendship very beautifully. Now, let's see the poem. The first stanza of the poem. Each stanza in the poem has 4 lines. Okay. Now, let's see the first stanza. Friendship is a golden chain. The links our friends so dear. A golden chain. सोन्याची साखळी. Links, जोडणे. So dear. खूप प्रिय. And like a rare and precious jewel, it's treasured more each year. Rare, दुर्मिळ. Precious jewel, मौल्यवान दागिना. Treasured, खजिना. Now let's see the meaning of first 2 lines. Friendship is a golden chain. The links our friends so dear. मैत्री ही एक सोन्याची साखळी असते आणि ही सोन्याची साखळी आपल्या प्रिय मित्रांना जोडते. Now, let's we see the last 2 lines of this stanza. And like a rare and precious jewel, it's treasured more each year. पहा इथं काय म्हटलंय. The poet want to the poetess want to say about the friendship in this line. की मैत्री ही एक दुर्मिळ आणि अमूल्य असा दागिना असते आणि मैत्रीचा हा खजिना वर्षानुवर्षे प्रत्येक वर्षी वाढत जातो. म्हणजे म्हणायचे काय कवीला की मैत्री ही वर्षानुवर्षे वाढत जाते. म्हणून आपल्या जीवनामध्ये हा मैत्रीचा खजिना आपण जपून ठेवला पाहिजे. चला, लेट्स वी टेक सम क्वेश्चन्स ऑन द फर्स्ट स्टांजा. क्वेश्चन इज व्हॉट इज फ्रेंडशिप. मैत्री काय आहे? हिअर द आन्सर. फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन. नाउ लेट्स वी नेक्स्ट क्वेश्चन. What does friendship link? Okay. Here the answer in the second line. Friendship links our dear friends. मैत्री आपल्या प्रिय मित्रांना जोडते. Now next question. Complete the line using proper words from the poem. The line is friendship is like a dash dash. The answer is a rare and precious jewel. Now, let's see the first line of the stanza. Friendship is a golden chain. In this first line, friendship is called a golden chain. इथं पहा पहिल्या ओळीमध्ये मैत्रीला सोन्याची साखळी म्हटली आहे. म्हणजे मैत्री आणि सोन्याची साखळी या दोन गोष्टी समान आहेत. म्हणजे मैत्री ही सोन्याची साखळीच आहे असं दाखवलंय.
ज्यावेळेस दोन्ही गोष्टी त्याच आहेत, एकसारख्याच आहेत, दाखवलं तर त्यावेळेस त्या ओळीमध्ये मेठ्यापर नावाचा फिगर ऑफ स्पीच अलंकार असतो. किंवा आपण याला थोडक्यात असं म्हणता येईल की या पहिल्या ओळीमध्ये, ज्या ओळीमध्ये ऍज सो ऍज लाईक यासारखे शब्द वापरलेले नसतात, म्हणजे दोन गोष्टींची तुलना करताना ऍज सो ऍज लाईक यासारखे शब्द वापरलेले नसतात, त्या ओळीमध्ये मेठ्यापर हा फिगर ऑफ स्पीच असतो, अलंकार असतो. चला पुढे जाऊया. लेट्स वी सी द थर्ड लाईन ऑफ द स्टांजा. अँड लाईक अ रेअर अँड प्रिसियस ज्वेल. इथं पहा, फ्रेंडशिप आणि रेअर अँड प्रिसियस ज्वेल यांची तुलना करण्यासाठी इथं लाईक हा शब्द वापरलाय. आणि ज्या ओळीमध्ये दोन गोष्टींची तुलना करण्याकरिता लाईक, ऍज सो ऍज यासारखे शब्द वापरलेले असतात, त्या ओळीमध्ये सिमिली हा फिगर ऑफ स्पीच असतो, म्हणजेच सिमिली हा अलंकार असतो. Now let's we move to the next stanza of the poem. Second stanza. We clasped together firmly. Clasped. Clasped means घट्ट बांधणे, घट्ट गुंफणे. Firmly म्हणजे घट्टपणे. With love that's deep and true. Deep म्हणजे खोल, true म्हणजे सत्य, खरे. And it's rich with happy memories and fond recollections too. Happy memories, कद आठवणी, रिकलेक्शन्स जुन्या आठवणी. पहा, तर पाहूया अर्थ. इट क्लॅप्स टुगेदर फर्मली विथ लव दॅट डीप अँड ट्रू. पहा काय म्हटलेलं आहे, मैत्री ही खोल आणि खऱ्या अशा प्रेमानं गुंफलेली एक माळ असते. म्हणजे पहा, जसं माळेमध्ये सुंदर सुंदर फुलं एकत्र गुंफली जातात, तसं इथं काय म्हटलंय की मैत्री ही खोल आणि खऱ्या अशा प्रेमानं गुंफलेली एक माळ असते, घट्ट बांधलेली माळ असते. अँड इट्स रिच विथ हॅपी मेमरीज अँड फॉन्ड रिकलेक्शन्स टू. आणि मैत्री ही जुन्या आठवणींचा, सुखद आठवणींचा एक खजिना असतो. पहा, लेट्स वी टेक सम क्वेश्चन्स. हॉट डी हॉट डज What does friendship clap with? Here the answer, friendship clasp with deep and true love. Okay, now let's we move to the next stanza, third stanza. Time can't destroy its beauty, for as long as memory lives. Years can't erase the pleasure. Erase. Erase means पुसणे. Pleasure means आनंद. Years can't erase the pleasure that the joy of friendship gives. Joy means आनंद, मौज मजा. Here the word destroy, नष्ट करणे, beauty, सौंदर्य, memory म्हणजे आठवणे. Okay. Now let's we see the meaning of the first two lines of this stanza. Time can't destroy its beauty for as long as memory lives. जोपर्यंत आपल्या आठवणी जिवंत असतात, तोपर्यंत काळ मैत्रीचं सौंदर्य नष्ट करू शकत नाही. नाव सेकंड लाईन्स, नेक्स्ट लाईन्स. इयर्स कांट इरेज प्लेजर दॅट जॉय ऑफ फ्रेंडशिप गिव्स. मैत्रीतून जो आनंद मिळतो, मैत्रीतून जे सुख मिळतं, ते सुख, तो आनंद काळ कधीही पुसू शकत नाही. लेट्स वी टेक सम क्वेश्चन्स. First question, what can't destroy beauty of friendship? Here the answer, time can't destroy its beauty. म्हणजे प्रश्न असा होता की कोण मैत्रीचं सौंदर्य पुसू शकत नाही, तर उत्तर आहे टाइम, वेळ किंवा काळ.
Next question. What can't ears erase? काळ काय पुसू शकत नाही? The answer is the pleasure and the joy that friendship gives. म्हणजे मैत्रीतून मिळणारा आनंद, सुख हे काळ किंवा वर्षे पुसू शकत नाही. नाव नेक्स्ट. Let's we move to the next stanza. For friendship is a priceless gift that can't be bought or sold. Here the word price, a priceless gift. अमूल्य अशी भेटवस्तू. Bought, खरेदी केली. Sold, विक्री केली. Bought and sold, these are the opposite words. Okay? But to have an understanding friend is worth for more than gold. अंडरस्टँडिंग फ्रेंड, समंजस्य मित्र, समजूतदार मित्र, वर्थ फॉर मोर दॅन म्हणजे चहापेक्षा अधिक किमतीचा. लेट्स वी सी द मिनिंग ऑफ द फर्स्ट टू लाईन्स ऑफ दिस स्टांजा. फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट दॅट कांट बी बॉट और सोल्ड. मैत्री ही एक अमूल्य अशी भेट वस्तू असते, जी भेट वस्तू खरेदी केली जाऊ शकत नाही किंवा त्याची विक्री केली जाऊ शकत नाही. लुक एट दिस लुक एट दिस फर्स्ट लाईन. फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट. इथे पहा की मैत्रीला डायरेक्ट, प्रत्यक्षपणे अमूल्य अशी भेट वस्तू म्हटलंय. म्हणजे मैत्रीला डायरेक्ट प्राइसलेस गिफ्ट म्हटलंय. ज्यावेळेस एखादी गोष्ट दुसऱ्या गोष्टी सारखीच आहे किंवा एखादी गोष्ट दुसऱ्या गोष्टीप्रमाणेच आहे असं दाखवलं जातं, त्यावेळेस मेठ्यापर हा फिगर ऑफ स्पीच होतो. मेठ्यापर फिगर ऑफ स्पीच ओळखण्याची थोडक्यात पद्धत काय पहा की फ्रेंड्स या ज्या ओळीमध्ये दोन गोष्टींची तुलना करण्याकरिता लाईक, ॲज, सो ॲज यासारखे शब्द वापरलेले नसतात, इज, आर यासारखे शब्द वापरलेले असतात, त्या ओळीमध्ये मेठ्यापर हा फिगर ऑफ स्पीच असतो, अलंकार असतो. Look at this second line of this stanza. Bought or that can't be bought or sold. Here in this line, the poetess has used two opposite words to describe the friendship. आता इथं पहा की कवयित्रीनं मैत्रीचं वर्णन करण्याकरिता इथं दोन अपोजिट वर्ड वापरलेले आहेत, दोन विरोधी शब्द वापरलेले आहेत. ज्या ओळीमध्ये दोन विरोधी शब्द वापरलेले असतात किंवा ओळीमध्ये दोन विरोधी भावना दाखवलेल्या असतात, त्या ओळीमध्ये अँटिथेसिस म्हणजे विरोधालंकार होतो, विरोधालंकार असतो. अँटिथेसिस हा फिगर ऑफ स्पीच असतो. बट टू हॅव अन अंडरस्टँडिंग फ्रेंड इज वर्थ फॉर मोर दॅन गोल्ड. काय म्हटलंय, अतिशय छान असं वर्णन केलंय पहा. एक समजूतदार मित्र, एक समंजस्य मित्र हा सोन्यापेक्षाही अधिक खूप किमतीचा असतो. तिथं सुद्धा पहा, अंडरस्टँडिंग फ्रेंड इज वर्थ फॉर मोर दॅन गोल्ड. तिथं सुद्धा फ्रेंड आणि गोल्डची तुलना केली आहे. दोघांची तुलना करण्याकरिता लाईक, ॲज, सो याचा वापर केला नाही. कशाचा वापर केलाय? इजचा वापर केलाय. ज्यावेळेस दोन गोष्टीची तुलना करण्याकरिता इज, आर यासारखे शब्द वापरलेले असतात, त्यावेळेस मेट्यापर हा फिगर ऑफ स्पीच होतो, अलंकार होतो. चला पुढे जाऊया. Let's we take some questions on this stanza. What can't be bought or sold? Here the answer.
Friendship can't be bought or sold. Here the let's we take next question on this stanza. What is the more what is worth for more than gold? Here the answer: an understanding friend is worth for more than gold. म्हणजे सोन्यापेक्षा अधिक काय किमतीचं असतं तर समजूतदार मित्र अंडरस्टँडिंग. ओके चला जाऊया पुढे. अँड द गोल्डन चेन ऑफ फ्रेंडशिप इज अ स्ट्रॉंग अँड ब्लेस्ड टाय. स्ट्रॉंग अँड ब्लेस्ड टाय म्हणजे काय? मजबूत आणि पवित्र असं बंधन. बाइंडिंग किंडर्ड हर्ट्स टुगेदर एज द इयर्स गो पासिंग बाय. किंडर्ड म्हणजे काय? घट्ट बांधणे. सॉरी, किंडर्ड म्हणजे अ लाईक, अ सिमिलर, एकसारखं, एक समान. बाइंडिंग म्हणजे घट्ट बांधणे. पासिंग बाय म्हणजे निघून जाणे. बघा काय म्हटलंय? अँड द गोल्डन चेन ऑफ फ्रेंडशिप इज अ स्ट्रॉंग अँड ब्लेस्ड टाय. बघा, मैत्रीची ही सोन्याची साखळी मजबूत आणि पवित्र असं बंधन असतं. नाव लेट्स वी टेक नेक्स्ट लाईन्स. बाइंडिंग kindred hearts together as the years go passing by. पहा काय म्हटलंय? की मैत्री काय करते पहा, की मैत्री ही दोन एक सारखी मन असलेली, मैत्री ही दोन एक सारखी विचारसरणी असलेली, एक सारखी हृदय असलेल्या मित्रांना वर्षानुवर्षे बांधून ठेवते. चला ठीक आहे. ओके डिअर फ्रेंड्स, लेट्स बी टेक वन क्वेश्चन ऑन दिस stanza. What type of tie the friendship is? कोणत्या प्रकारचं बंधन हे मैत्रीचं बंधन असतं? काय म्हटलंय? फ्रेंडशिप इज अ स्ट्रॉंग अँड ब्लेस्ड टाय. मजबूत आणि पवित्र बंधन असतं. ओके. ओके, सी यू माय स्टुडंट्स. लेट्स वी मीट इन द नेक्स्ट मीटिंग. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण ही कविता पाहून इथंच थांबतो आहे. माझ्या ड्रीम्स कम्स ट्रू या युट्यूब चॅनलला नक्कीच भेट द्या. आपण पुन्हा भेटूया. आपणाला नवनवीन व्हिडिओ पाहायचे असतील तर तुम्ही ड्रीम्स कम्स ट्रू या युट्यूब चॅनलला नक्कीच भेट द्या. मी आपला निरोप घेतो. सी यू टुमारो. गुड बाय. गुड नाईट. जाता जाता एक वाक्य आपल्याला सांगावंसं वाटतं. ते वाक्य असं आहे पहा. कोणतीही चांगली गोष्ट स्वीकारण्यासाठी वेळ लागतोच, त्यामुळे थोडंसं थांबावं लागेल विद्यार्थी मित्रांनो. कल तो गुजर गया, कल का क्या रोना है, आज तेरे हाथ में आज करके दिखाना. ही परत हे आपल्याला इन्स्पायर करण्यासाठी परत माझी ही शायरी परत आपला पुढे सादर करतोय. कल तो गुजर गया, कल का क्या रोना है, आज तेरे हाथ में आज करके दिखाना है. तर आपला निरोप घेतो. सी यू टुमारो. गुड बाय.